मैं अमनप्रीत सिंह स्वागत करदा जी अकाल चैनल की नवीं पेशकश वैलकम बैक बिजनेस ओपन एज यूजुअल दे विच कारोबार खुल रहे ने। कारोबारां दे खुੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ लॉकडाउन एक्सपीरियंस ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ कोविड ਦਾ पीक भी वेख्या। कईयां ने ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਇਆ पर ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਮੁੜ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਗਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੂਰਾ ਜੋ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਧੱਕਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੀਮ ਗਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪਲਾਨਸ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਟੀਮ ਗਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਨਰਵੀਨ ਪਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਨਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਜੀ? ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਫੈਕਟ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। Well, the insurers have really been forced to improve their policy wording. That's probably been the biggest impact. At the moment, what we noticed is there was a lot of the wording wasn't very clear. So sometimes we weren't sure, the insurers weren't sure whether COVID will be covered, will it not be covered. So we really learned that the wording has to be much clearer and less room for any kind of confusion between whether we can pay out such claims or not. COVID-19 has had a big impact on whether commercial, like you said, personal insurance. The way we're working now, we're working from home a lot. So the risk has changed when there's much more cyber risk when we all are working from home. And there are less cars on the road. So obviously there's a reduction in accidents on the road and the car insurance risk has gone down. So really, COVID-19 has had a massive impact in the way the insurance industry sees risks and how we can, cover people and their businesses and personal items. ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂਵਰਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ? Well, the main, how the pandemic has impacted the consumer approach is a very good question, actually. Consumers have become very much aware of it's not just about premium. Bella was saying, ask us, which is the cheap insurance, this is what I want. Now they're asking much more questions about the policy. Ki likhya, ki nahi likhya, what are the differences in those underwriting? What am I really covered for? So the consumers are asking a lot more questions than they were before, which is brilliant. So we are starting to, really understand as consumers as well that we are not just paying a premium for an insurance. We've got to know the value of that insurance. So the consumer's attitude has definitely changed after COVID. If you talk about businesses, did this time really create an importance for businesses to get insured done during this period, or did it create some awareness as well? Very much so. Let me give you an example. The ABI, which is the Association of British Insurers, they're estimating they're paying £1.2 billion worth of claims towards COVID. 1.2 billion. 75% of that, £900 million of that, will be just for business interruption claims. And the rest of it, there's 25 million will be for people that weddings have been cancelled, events have been cancelled, school trips have been cancelled, and then 275 million worth of claims are being paid out for travel insurance claims. So the fact that the insurance industry are making these payments
makes it so important, even more important nowadays, for businesses to continue to get insurance. As a brokerage, as Gill Insurance, we certainly have seen that the people are still getting insurance. The numbers have not gone down. They're still valuing the insurance. We're just being much more careful as consumers. They're being much more careful and asking a lot more questions about what they're really covered for. So it's not just get us Astia, give me the cheapest anymore. It's about give me a good quality insurance that gives me a good service. Thank you so much, Narveen, for your time and to joining Akal channel. Really appreciate it. Thank you so much. Thank you. Sat Sri Akal. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਪਰੋਚ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਰਹਿਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਹੋਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਸਟ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਵੀ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਈਵਨ ਦੀ FCA ਨੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਡਿਟੇਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਰ ਦੇਖੋ। ਜਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ 4-5 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਬਿਟ ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆ, ਯੈਸ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ, ਪੀਪਲ ਡੂ ਇਟ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟ ਜੋ ਅੰਡਰ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ
ਜੀ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੁਖਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਹੋਪ ਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਚੌਧਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਰਵੀਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾ point claim ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, the ABI are expected to pay 1.2 billion British pounds in compensation following COVID-19. As this shows, insurers are expected to be the shock observers of the economy. Therefore, claims have not gone down during this situation. If anything, it has shown that the claims have risen due to the decline in business able to run due to the lockdown, such as restaurants being closed, businesses having to change the way they're working. So due to the effect of COVID-19, there has been an increase in claims. In terms of new business, some areas have been affected and the opportunities have declined, whereas in other areas such as distribution, there has been an increase in opportunity. ਓਕੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਇਨਕਲਾਈਨ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇਟ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਫਲੈਟ in all through 2020? Currently, in comparison to other industries, in the insurance market is working comparatively at 80%. So if you look at that statistic, they are still very steady and are okay, not going to see too much of a decline. They are just steady. There's only been like a 20% reduction as per se. Okay, and in between, how Gill Insurance is coming back in the mainstream business as usual? Well, with Gill Insurance, we have been business as usual from the beginning of lockdown. What we needed to do was adapt how we were conducting our business. We had to make changes for our staff, obviously, to keep them safe and making sure we're following all the guidelines as per the government. So we had to introduce remote working from home, change the way we're accessing files, making sure that we're still there for our customers. The difference would have been where we are actually there in person with the customer has had to change. Instead, we've had to adapt with video calling, utilizing Zoom, using these more platforms more to try and create that personality, but just in personal interaction has not been there in face-to-face. Perfect. In person. Yeah. Thank you so much, Sanjeet. Thank you so much for joining Akal channel. Stay safe, thank you. stay alert. Thank you so much. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਹਰਾਲ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਦਵਾਂਗੇ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।